बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना अबुल वलीद हद्दसना शुअबा अन अबी इसहाक़ क़ाल समिअतुल बर्रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल नज़लत हाज़िहिल आयतु फ़ीना कानतिल अंसार इज़ा हज्जू फ़जाऊ लम यदख़ुलू मिन क़िबल अब्वाबि बुयूतिहिम वलाकिन मिन ज़ुहूरिहा फ़जा रजुलुम मिनल अंसार फ़दख़ल मिन क़िबल बाबिही फ़कान्नहु उय्यिर बिज़ालिका फ़नज़लत वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा वातुल बुयूत मिन अब्वाबिहा। सही बुखारी की किताबुल उम्रा 26 बाब 18 बाब क़ौलिल्लाहि ताला वातुल बुयूत मिन अब्वाबिहा और हदीस नंबर 1803। अवल खुदा ख़बर याद सातल पकार दी कि द कुरान मजीद बाज़ आयातुना दाग़ी नुज़ूल या ख़ास तनाज़ुर के और ख़ास हालातों की शुई दा हालत यौम के दिश और गणम के दिश कल चाह हालात बयान कलीशी नागेता सबब नुज़ूल या शान नुज़ूल हुई। द कुरान मजीद ढेर मुश्किल ज़ईना पदे इल्म हासिली खूब बदकिस्मत ना द सबब नुज़ूल और शान नुज़ूल खिलाफ यो प्रापेगंडा दा आगदारा चिदा अज़रुल अशिया दे प कुरान फ़हमे के दा टोल नुकसानदेह चीज़ दे दा मशहूर दा और बयान निस्बत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह तकी अल्फौज़ुल कबीर चिदा चालुस्तली नुपदे खबर बापुईगी चिद शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह मकसद दगा न दे कम चे अगस्ते शवे दे बल्कि अगदारे च कला कला कुरान मजीद दे ख़ास हालत मुताबिक नाजिल शी लेकिन अल्फाजों के उमूम भी नापोय खलक दा अल्फाज उमूम तनो गुरी अगी अगा आयतुना अगा वाक़े सरा मुताल्लिक़ की वगे पूरे ख़ास की बिला दलील शाह वलीउल्लाह दे ताज़रुल अशियावी यानी बिला वजह आम आयतुना दागे तखसीस कवल शान नुज़ूल सरा दा प कुरान फ़हमे की बुनियादी रुकावट थे मुतलक सबब नुज़ूल ना शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह मुनकिर न दे जल्द बाज़े के चादा पेजन गलो कड़े दागे दा खुद मुहद्दिसीन द ज़माने न खबर दा चिकला यो सहाबी द सबब नुज़ूल बारके स खबरों की स हदीस बयान की खबरों की नागा खबर शरअन मरफूई आगा मुहद्दिसीन च क़ैदा बयानी च तफसीर सहाबी मरफूअन दागे न मुराद सबब नुज़ूल दार बेलमे खबरें न दी कवल पकार दा इल्म खबर कवल पकार दा सबब नुज़ूल या असबाब नुज़ूल सही है नो गडेर शेरी यो कसदा से पकारे चाहे तलान दूजी और आगा हदीस राजम की चपाए के असबाब नुज़ूल सही है नो किश्तर तो पे कि यो मुकाम दारे कम चुमंगवायु सैयदना बर्रा बिन आज़िब फरमाई नज़लत हाज़िल आयतु फ़ीना दा आयत ज़मुंग पबारक नाजिल शेर अंसार च बकल हज को फ़जाऊ लम यदख़ुलू मिन क़िबल अब्वाबि बुयूतिहिम नागीबा दखपलो कोरुनो दरवाज़ों अंदर आतल तफसीर खुदा से टोले वेले तफसीर वाए हम लेकिन सबब नुज़ूल आयत नखी सुख यो सड़े रागे दा अंसार ना फ़दख़ला मिन क़िबल बाबिही अगर दरवाज़े न रागे फ़कान्नहु उय्यिर बिज़ालिका गलप दे आर वर्कलेश शर्म वर्कलेश चता जड़ा तरीक़ा प्रे खोदा द कोर द शान न राज़ी बल्कि द मख न राले
دا خو زمونږ د ثقافت او تهذیب او د زړو طریقو خلاف ده. فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. خو د آیت کریمه نازل شو چې نیکي دا نه ده چې تاسو راتلل کوئ کورنو ته د هغې د شاګانو نه، ولکن البر من اتقى، لیکن نیکی دا هغه چاهي چې ځان یې بچ کړي د شرک نه. ولکن البر بر من اتقى وأتوا البيوت من ابوابها، اور راتلل کوئ کورنو ته د هغې د دروازو نه. دا حدیث امام بخاری دلته هم لیکلی دی او 4512 نمبر باندې هم وروستو لیکلی دی. نورو ځایونو کې هم دا حدیث موجود دی. اصول دای د حدیث چې کله سند صحیح وي نو حدیث صحیح وي. اوس که یو سړی جزمن وي نو جزمن خو سیوا د قرآن نه سړی بل څه شي ته صحیح نشي ویلی. مونږ چې کله یو حدیث ته موضوع وایو هغه د هغې سند ته موضوع وایو. دا خو اصول دي د دین کتابونو کې فقها او محدثینو لیکلي دي. دا کتاب چا چې د صحیح بخاری مطالعه کړې ده، صحیح بخاری کا مطالعه، او دا خلک چاپ کوي چې هغه لبرل مائنډډ خلک دی. دارالتذکیر والا دا کتاب چاپ کوي، دارالتذکیر لاهور والا. او مخکې هم څه روایتونه ما کړي دي، جوابونه هم کړي دي. ښه خبره دا ده د الله په فضل چې تر اوسه پورې کم کار موږ دې سلسله کې کړی دی، دا یې کمپوزنګ هم شوی دی او تحقیق هم الحمدلله کړی شوی دی. انشاءالله څنګه چې دا باز ختمیږي نو دا کتاب به تیاری او دې فایده به ډېره زیاته وي، ځکه چې دا تر ډېر لرې لرې پورې خلک دې نه فایده اخلي، خپل اشکالات هم رالیږي. د دې دپاره چونکې زه ډېر سنجیده یم دې باب کې، نو د هغې هم خپله یو اثر شته دی خلکو باندې. حدیث هغه د دین دویم ماخذ دی. ټول مسلمانان په دې جمع دي الا المعتزله، معتزله نه علاوه نور ټول د حدیث په حجیت باندې جمع دي. نوې خلقو سره بحث نه کوو، دې څه نوې شی نه دی راوړی، زړه خبره ده هغه بیا بیا کوي. تبارکې خدای سړي والله علم دا څنګه شیخ الحدیث دی یا څنګه د صحیح بخاری بار بار پڑھو کړی دا، تیرا سے عجیب و غریب خبرې گئی چې دی د نه د حدیث په خوا کې تېرېږي او نه چېرته رجالو په خوا کې تېرېږي، بس خپلې کوپړی کې څه اعتراض جوړ کي حدیث باندې هغه وکړي. دی دا حدیث نقل کی، دا کتاب زما لاس کې دی صحیح بخاری کا مطالعہ، او پایې لیکي چې بخاری کی کچھ کمزور احادیث کی تحقیق و تنقید. زه نشم ویلی چې د دا دعوت تر کومه حده پورې صحیح ده، خو بار کیف الزامات د لګولی دي. دا دوه جلد دی زما لاس کی کتاب، د دې جلد اول کې صفحه 48 او 49 کې د خپل عبارت ته اوله غور ہے بیا بحث گو. دې کې راوی دی ابو اسحاق سبیعی، او مخکې یو دوه درسونو کې د حیثیت مونږ ښودلی دی چې ابو اسحاق سبیعی په دې لحاظ ضعیف راوی دی چې هغه د اختلاط شکار شو. او قاعده دا ده چې یو سړی مختلط شي مخکې نه ثقه او اختلاط شکار شي، نو د هغه د اختلاط نه مخکې روایتونه قابل قبول او د اختلاط نه وروسته روایتونه قابل قبول نه. دا قاعده ده. که یو روایت داسي چې د هغې پته نه لګېږي چې دا قبل از اختلاط شوی دی او که بعد از اختلاط، نو بیا هغه روایتونه نه مقبول وي نه مردود وي، یو ځای پراته وي. د حدیث دا فن دې لحاظ سره مشکل شي چې دا ټول څومره مرویات چې دي ټول حاضرول پکار دي، مخې ته راوستل پکار دي. بعضې خلک سمدستي رد وکړي، دا ګران علم دی، رد نه دی پکار. مختلطینو باندې چې کوم کتابونه لیکلي شوي دي یا اختلاط باندې، الاغتباط په نوم یو جامع کتاب دی، الاغتباط بمر رمیہ بالاختلاط، بنیادی کتاب دی. دا سبت ابن العجمی نور خلقو دې فن باندې کتابونه لیکلي دي. او دا څنګه معلومیږي؟ نو جرح تعدیل هر کتاب چې تاسو راخلی، یو
मुख्तलत रावियों गोरे नबिया तहज़ीबुल कमाल त बिलफ़र्ज़ रुजू के हालत जितास रावियों गोरे न दागा उस्तादान मेम लिखली शागिर्दान मेम लिखली न शागिर्दान के बिया दो किस्म अब आ गई चे रवान हो कबल अल इख्तिलात और रवान हो बाद अल इख्तिलात। मुहद्दिसीन दा फ़र्क कई मुहद्दिसीन खल को ख्याल लाए जदा नापो खलक दे देखी गंदे आकल निश्ता मेज़ के अजर हो तादील चे कम इल्म दे और कम साइंस दे पाए कि कम अपोए दा तुम्हारा बल सकी रिश्ता डेर खुश्क और डेर ग्रान इल्म दे। अबू इसहाक सवी बेशक दे मुख्तलत मंग मखके में वेली दी द हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी हवाले से रमा लिखली उदन शायद मंग ब्या वायु चे इमाम बुखारी दहागना कम रिवायतुन आगस्तिरी न आगे द आगे रवातुन आगस्तिरी चागा क़बल इज़ इख्तिलात दागन रिवायतुन आखली यानी द अबू इसहाक सभी मुख्तलत के से जुर्म न रहे तो बीमारी दगर बीमार राजी न सवा वबार आगले दखल को शक्ल वर्कड़े वबार मुसीबत दे बस अल्लाह ने बनाई वाले जमून खलक चे वही मुहद्दिसीन हर बाब के अल्लाह की लड़े हुए इम्तियाजी शान वर्कड़े तो हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैहि द्रील नुड़ा वफ़ात शुफ़ी ताउन मान नागद अखपल जान द तसल्ले पारी और किताब लिखा किताब शता मुंगसरा बज़्लुल माउन फ़ी फ़ज़्ल ताउन वबाई अमराज की जिसोक वफ़ात शी और मुसलमानी नुदे शहीद भी मतलब मुहद्दिसीन हर जगह के चितगोरे दागी इम्तियाजी शानी कुकी न हो सैलाज चदागी हुई अकई तदाबीर हम इख्तियार खुदा कम बेसब्री और कम यो उठ पटांग खबरें जमून खलक गई मुहद्दिसीन दा किस्म हरकतुन न गई बज़्लुल माउन फ़ी फ़ज़्ल ताउन तो मौलाना तानवी रहमहुल्लाह पदेबान मुस्तकिल किताब देख जो सड़े ताउन ताउन ये चिचकता न हो तान ना होते रहेगा ना हर आगा बीमारी चागा वबाई शक्ल इख्तियार की न ताउन हो मुहद्दिसीन इस्तिलाह हर आगा बीमारी चागा दासी शक्ल इख्तियार की चे वबाई शक्ल इख्तियार की नहीं तबियत ताउन हो तबार के मुहद्दिसीन दागी मैदान डेर वसीरे आगा डेर एहतियात कई हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह दा वाज़ेह लिखली दी चे माँ पटोल सही बुखारी के तो इमाम बुखारी दा से रिवायत नहीं लीदे चे आगा दा से रावी ना आगस्ती चे दागा रिवायत दे दो अबू इसहाक सबईन बाद इख्तिलात भी तो बस यो माहिर सड़ी जी ताला फैसला रख ला बस ठीक ना कदें नरुस्तम सड़े एतराज़ की न मतलब दाए चे अदब जहन के उज़ल के द हदीस साहमियत निश्ता खबर अदा कर बुनियाद फ़ारसी के वही खुए बदरा बहाना बेसियार तो चाचे द हदीस पर बाब के खुई ख़राबी का ना बस वही ना उठ पटांग खबरी हो गई दा जमुंग दा मुसन्निफ सेब चिगम दे वफ़ात शेर देवई ये हदीस बर्रा बिन आज़िब से सिर्फ़ अबू इसहाक ने और अबू इसहाक से सिर्फ शोबा व इसराइल दो शख्सों ने रिवायत की है ठीक है दो कसान अगस्त रावी सहाबी एक है रावी सहाबी यो दे सैयदना बर्रा बिन आज़िब और इससे रिवायत करने वाला एक शख्स है यानी अबू इसहाक ब्यास हुई उससे रिवायत करने वाले दो शख्स हैं शोबा व इसराइल तद शागिर्दान वदी या शोबा दे या इसराइल ले बस ज़रूरी है कि दोनों शख्सों का बयान यकसां और हम आहंग हो तस्ताक़ल की ख़बर हो रही पकार रहे जदी कम हदीस बयान नहीं चाहे बिल्कुल यो शांति अल्फाज दी यो शांति उनके बयान में इख्तिलाफ़ और तनाक़ुज़ व तारुज़ न हो लेकिन ये दोनों रिवायत में आपस में मुख्तलिफ हैं और उनमें टकराव भी है। शोबा ने जो बयान किया है इसराइल का बयान उससे अलग है और दोनों की रिवायतों के मज़मून में ऐसा टकराव है जिसे दूर करना नामुमकिन है। आगा संगरे
هغه دارې چې صحیح بخاری 4512 نمبر حدیث دی کتاب التفسیر کې حدیث الفاظ آئی چې کانو اذا احرموا فی الجاہلیت اتوا البیت من ظہرہ د جاہلیت په زمانه کې وا خلق چې کله بیت الله ترالل نو واپس چې برال نو بیا براتلل د شا طرف نه فانزل الله وليس البر بان طاعت البیوت من ظهورها اختلاف سره پر روایتونو کې اختلاف دارې چې یو راوی دا وایي چې د آیت کریمه برا بن عازب فرمائی دا انصارو پا بارے کے نازل شوے دے انصارو بدا چل کو دویم روایت کے دا کی چھ خلقو بدا چل کو دا جاہلیت پا زمانے کی جاہلیت پا زمانے کی دا خلقو طریقہ داوا چھ حج بیو کو یا عمرہ بیو کو واپس سے برات لل نو دا شان برات لل کار یو دے طریقہ یو دا لیکن پدے الفاظوں کے پدے ادائیگے کے فرق دے چې آیا انصارو بدا کار کو او کدابا د اسلام نمخ کے خلقو کو دا حدیث درد کولو دا بانا دا حالانکہ کہ تطبیق ممکن دے تاسو دا سے خبر نه ده چې تطبیق بگی نه کیږي خبر کې و د خلا اول ور نه بیا ګورو چې دسه وي دا د خبره لیکي دا درست بیا دسه وي درست دے دا وئی کہ شعبہ نے جو بیان کیا ہے اسرائیل کا بیان اس سے الگ ہے اور دونوں کی روایتوں کے مضمون میں ایسا ٹکراؤ ہے جسے دور کرنا ناممکن ہے دا علم دے بس تو ناممکن ہے بیاوجی کے باوجود شعبہ اور اسرائیل کی روایتوں کا یہ ٹکراؤ ناقابل حل تعارض اس بات کی دلیل ہے کہ ابو اسحاق نے شعبہ سے کچھ بیان کر دیا تھا اور اسحاق کو کچھ اور بتا دیا تھا یعنی آگا سقر آبی ابو اسحاق سبیعی جگم دے اغیب بدنام کو چاگہ دا روایت شعبت ایو شانتے ویلو اور اسرائیل تے بل شانتے ویلو نبیہ وی چے دا دے خبر دلیل لے چے دونوں نے اسحاق سے یہ حدیث ابو اسحاق سے یہ حدیث اس کی مخبوط الحواسی کے زمانہ میں سنی تھی اس امام بخاری حلفن وی چما د کم خلقو نا حدیث اغسطی دی نو هغه میں داغی دو کمزورے دراتلو نا مخ کے اغسطی دی اور دو سوال لسے میں صدای او سڑائی ہوئی چنا جی دا درستو اغسطی دی دا چا قول لبا ترجیح ورگولیش یو کار ما کړ دے زد آغی نا خبرم چی ما پا کم طریقہ کړ دے زد خسی قراویم ایو سڑائی ام آغا کار ما تا منصوب کی او یو دا سے خبرو کی چی ما آغا نہیں کرے زو قرآن پا سر رولم چی بھئی دا سیز ما صحیح طریقے سر کرے لیکن یو دا سڑے چاہ بالکل نا واقف دے وغیر دے کار نا خبرم دے او آغا زما پا کار بانے جرح شروع کی زما پا خیال دنیا حصوک بدا تسلیم نہیں کی امام بخاری رحمہ اللہ داغ رواتو ناخلی حدیث ابن حجر اسقلانی لکھ لی دی حدی الساری دا کم نوے فتح الباری چی دا داغی پدویم دل کے 1151 صفحہ کی لم ارا فی البخاری من الروایت عنہ الا عن القدماء من اصحابہ کالثوری و شعبہ یعنی ابن حجر اسقلانی ہوئی چی ما پا صحیح بخاری کے یو دا سے روایت نہیں لی دلے چی آگا دا ابو اسحاق سبیعینا دے اختلاط نرستو چاگستی آگا ماہر دے رفن اخکرا تارا ڈاکٹر ہوئی دا بیماری دا سر تو خواہ سر اختلاف نشی ساتھ لکھ دوے مدا چی دا سر تعارض ہم نہ دے تعارض نہ دے تعارض پا دین دے چی دا مشرکین مکم کارو دا مشرکین مدینم طریقہ وا او دا انصارم پا جاہلیت کے دغا کارو دے کسا تعارض یو کار دے مختلف کسانی گئی کل نسبت یو چاہتوشی کل بل چاہتوشی کل بل چاہتوشی دادا سے زوانان دی پا حدیث اعتراض کی خود سوچ نہ گئی اسمرا غلط اخلے استعمال ہے
یعنی کم سے کم د صحافت هم څه اصول وي. که دې خلاف که مونږ خپل انداز کې لیکلو که نو بیا خلک مونږ ته به درد وایي او ته چې داسې ګپ لګولی دی دا خیر د علم نه ډېر لرې ګپې لګولی دا د علم خبره نه ده. په دې کې تطبیق هم ممکن دی او دې کې تعارض نشته. او د ابو اسحاق سبیعینا چې دې روایتونه کم نقل کړي دي نو هغه روایتونه هغه داسې نه دي چې مونږ ووایو چې او د بعد از اختلاط اغوستي دي، قبل از اختلاط احادیث اغوستي دي او په هغې کې څه شرعن قباحت نشته. دا د یو حدیث. دویم حدیث د صحیح بخاری حدیث نمبر 3952 3952 پای کې هم د دې انداز چې کوم دی هغه جارحانه دی. صحابی دے سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دے اعتراض مبنا صدا ولې دے دا اعتراض کی کم چې اعتراض کی اول ځان پاغي پوی اول پکار دی. دا صحابی دے او مخکې یو ځل موږ یو حدیث پیش کړی دی 45 ایک عدد صحابیت ذکر ما کړو حدیث نمبر 45 سنن ابی داود کې د خپل حدیث ته خپل فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کړو او زما د ملاقات نه 2 کال وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی. نو دې څه شو صحابي تعریف سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان په حالت کې لیدلی بیا په هغه ایمان برقرار پاتې شوي او هغه ایمان په حالت کې وفات دا صحابي دی. بس موږ ورته صغیر صحابي وایو. نو دې غریب ته دا علم نشته دی. دویمه خبره د آیات ساتل پکاري چې صحابه کرام دروغ نه وایي. امت مسلمه په دې جمع دي چې صحابه كلهم عدولن صحابه کرام ټول عادل دي په کې څوک کذاب څوک غیر ثقه نشته دی. د دې وجه نه کله چې بحث کیږي د حدیث نه نو په کې د صحابي د صحابیت دلیل خو پکاري. د صحابي دا یو اصولی مسله ده لکه باریک مسله ده. یو خو دا معلومه ای مثلا سیدنا ابوبکر صدیق فرمایي چې ما د صحابي نه دا خبره اورېده. نو ابوبکر صدیق صحابي پیژني خو که یو تابعي دا وایي چې عن بعض الصحابة یا عن رجل من الصحابة نو دې باریکۍ ته خلک نه دي. دا عن رجل من الصحابة د امام حاکم په نیز دا دې کې ضعف دی. ضعف په دې وجه دی چې د صحابي د دلیل محتاج دی. نوم د نه معلوم خیر دی خو چې دا معلوم وي چې واقعي دا صحابي دی او که صحابي نه دی. د رستو محدثین د امام حاکم ډېر سخت تنقید کوي. معرفت علوم الحدیث کې ما د دې مثال هم پیش کړی دي او هغه حدیث میں پیش کړی دي چې هغه د عن رجل من الصحابه نه نقل دي. د دې لپاره چې وضاحت شي چې امام حاکم سره دی چې ضعیف محدث دی. لیکن دا خو نه ده ضروري چې سړی دی محدث ضعیف نه د هغه د هره خبره ضعیف وي. دې باب کې حق امام حاکم سره دی. مثلا سنن ابی داود کې حدیث راځي چې یو سړی راغی ایمان یې راوړ په دې شرط چې زه به صرف 3 منځونه کوم د سحر او د ماسخوتن منځ به نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اجازت ورکړه. ته څه وایې د حدیث باره کې؟ آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا اجازت شته دی چې هغه د الله فرض کړي شوي څیزونه منسوخ کړي؟
خو د هغې سند کې نور حسل نشته دی، په یې کې دی عن رجل من الصحابه. نو سړی به کمزوري، لیکن د هغه دا خبره صحیح خبره ده چې آیا واقعي دغه صحابي دی او که نه تابعي یې صحابي ګڼي. یعنی د صحابو په عدالت کې چې کله د هغه صحابیت ثابت دی نو په هغې کې شک نشته. که نوم یې نه معلوم نوم د نه معلوم، خو دومره چې دومره معلومه وي چې او دا صحابي دی، دا ټیک ده خبره. دا ډېره باریکه خبره هغه کړې ده او ټیک خبره کړې. طارق بن شهاب چې کوم دی دا صحابي دی. صحابه کرام کله صحابه کرامونه نقل کوي، خلکو ته دا هم ډېره ناشنا لګي چې صحابي ولې صحابي نه نقل کوي. افسوس دا دی که صحیح بخاري هغه حدیث یې ویلي په کم کې چې د بدء الوحی حدیث دی، هغې راوي څوک دی؟ آخري راوي د هغې څوک دی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کېده نو سیدہ عائشہ پیدا وه؟ نه. کوم ځای نه اخلي هغه؟ دوه خبرې دي، یا هغې دا قول اخیستی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په وروستو عمر کې، او یا دا اخیستی د بل صحابي نه. داسې ګڼ روایتونه شته چې هغه صحابه د صحابو نه نقل کوي. دا ګران شي دا علم په دې وجه باندې. طارق بن شهاب وایي ما د ابن مسعود نه اورېدلي فرمایلی، خو دا بیچاره اوس په دې فرق نه پوهېږي چې طارق بن شهاب هم صحابي دی او ابن مسعود هم صحابي دی رضی الله عنهما. نه اعتراض به نه کوو، خو دی چې اعتراض کوي نو په دې وجه کوي د طارق بن شهاب صحابیت نه معلوم. کم حدیث چې زه وایم هغه دا دی، حدیث نمبر 3952. عام حدیث تے حدثنا ابو نعیم حدثنا اسرائیل المخارق عن طارق ابن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت مع المقداد ابن الاسود مشهدا لان اكون صاحبه احب الي مما عدل به اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يدعو. یعنی ما د مقداد بن اسود یو داسې خبره لیدلې ده چې که بالفرض هغه خبره ما ته ملو شوې وې نو ما به د دنیا د ټول نه لوی نیکي ځان سره دا ګڼله. څه وشو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوله او مقداد بن اسود رضی الله تعالی عنہ راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا دا وا مشرکین ته دعا کولا فقال لا نقول كما قال قوم موسى. مقداد بن اسود رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل مونږ هغه شانته نه وایو څنګه چې د موسی علیه السلام قوم ویلو چې فاذهب انت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. مونږ بس تعالی مخکې یخي طرف ته او ګس طرف ته جنګیږو. فرأيت النبي صلی الله علیه وسلم اشرق وجهه وسره یعنی قوله. صحابي وی سیدنا طارق بن شهاب چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ولیدو ته خوشحالی نه سور شوی، نور پکې راغی، سرور پکې راغی. دا حدیث دی صحیح بخاری دا 2915 کې هم دا حدیث لیکلی دی مخکې. یہ دو مقاماتو باندې دا حدیث امام بخاری لیکلی دی. په دې کې څه مسله ده، څه اشکال دی کوم چې زمونږ شبیر احمد صاحب اظهر لیکي. دا اردو دا لیکل لږ مهرباني کوي صحیح زده کوي که نه. دا نوم چې خلک لیکي شبیر احمد اظهر میرټي صاحب. دا صاحب د نوم حصه ده، د کلي او د لقب حصه ده نه. اردو زده کوي ټول باس اوسه لیکي نو نوم چې لیکي نوم پسې اصل نوم پسې صاحب ولیکه نو بیا که د هغه څه صفت یې نه وروسته ولیکه. دا اردو مردو څوک ښیي نه، بس یو مسله جوړه شوې ده. هر چی ته په خپله خیال کې. تو دې په باره کې میرټي صاحب سے لیکي جل 1 صفحه 62 او 63.
देवी ये हदीस रिवायत करके तारिक बिन शिहाब ने सैयदना मिक़दाद बिन असवद किंदी की मनक़बत बयान की थी, लेकिन हज़रत मिक़दाद की जलालत क़दर इस झूठी मनक़बत की मोहताज न थी। यानी सही सनद सर हदीस साबित है, झूठी मनक़बत। मैं इसी झूठी मनक़बत इसलिए कह रहा हूँ कि बिन इसराइल का ये वाक़या कि अल्लाह ताला की नुसरत हिमायत और फ़तह और ज़फ़र का यकीन दिलाने के बावजूद उस कौम ने बड़ी शर्मनाक बुज़दिली का मुज़ाहरा किया और कुफ़ार अमालिका से जिहाद के लिए आमादा न हुए और मुँह पाड़ कर हज़रत मूसा से कह दिया कि तू और तेरा रब दोनों जाकर जंग कर लो, हम यहीं तुम्हारी फ़तह के इंतज़ार में बैठे हैं। अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा में ज़िक्र फरमाया है। सब मतलब दे यानी फ़ज़हब अंत व रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, दास सूरतुल माइदा आयत। और सहाबी तारिक बिन शिहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या मिक़दाद बिन असवद देने इस्तिनाद कई पर जंग बदर की आयत सूरतुल माइदा दे और सहाबी ज़िक्र कई दा पर जंग बदर की पॉइंट दगरे बुनियादी पदे का पोश नो रुस्त खबर बाने पोश अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा में ज़िक्र फरमाए। इसी से हुजूर अकरम दा अल्फाज हुजूर हज़रत दाजना खबर के पर किताब की लिखी ली तो इसी से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को और बाद के मुसलमानों को ये वाक़या मालूम हुआ और बिलाशुबा सूरतुल माइदा जंगी बदर के तकरीबन 5 बरस बाद नाजिल हुई है। फिर 2 हिजरी में मिक़दाद बिन असवद को कुरान का बयान फरमूदा क़िस्सा कुरान के अल्फाज में कैसे मालूम हो सकता था। यानी जंग बदर शहर है पर 2 हिजरी के और सूरतुल माइदा नाजिलेगी पर 5 हिजरी के न पर 2 हिजरी की चिकल जंग की नागद 5 हिजरे के द नाजिलीदुन की सूरत याद आयत ने इस्तदलाल संग कोलिश चमुंगा आशान नहीं हूँ चे इज़हब अंत व रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। और अपनी और मुसलमानों की वफ़ादारी व जाननिसारी का ज़िक्र करते हुए इस क़िस्सा का हवाला कैसे दे सकते थे। और यकीनन ये गलत बात अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने नहीं कही, ये तारिक बिन शिहाब की दरोग बाफ़ी है। ये तारिक बिन शिहाब की दरोग बाफ़ी है। ता बिल्कुल आगा शांत खबर था कि वह इस्लाई से लिख ले रख तो सैयदना माइज़ बारे की जगह से लिख ली इल्मी जायज़ है कि वो हमारा खबर अगस्त है चे माइज़ चे गमदे आगा सहाबी ने गणी सर और दावी चीज़ हमारा पर अदा काफ़ी दा चे रसूलुल्लाह सल्लम दागा जनाजा न रगड़े दरोगी लिखले बोले न रगड़े अवल रसूलुल्लाह सल्लम फरमायल सल्लु अला साहिबिकुम और ब्याह चे खबर शो चे अदत तौबा अल्लाह कबूल करे दा न ब्याह जनाजा पखपल करे बेखबरे पर बुनियाद माया दाए तराजु नाराजी दा निस्बत दे सहाबी तसे गई अगम सहाबी त निस्बत द मुनाफिक करे चूँकि बेलमे के करे ता बेलमी दा मुँह फतवे मतवे न लगू औज़र खयुता था अगर चे के मैं एतराज़ करे सैयदना माइज़ वाने बेलमे पर बुनियादे करे हदीस ये वे कतले द्वे में न कतले द्वे में कतले न ब्याह दे गलते शिकार के देना दे उमदगी मुसीबत के गिरफ्तार शेर तदादर मालूमा चे तारिक बिन शिहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी ने तो ब्याह से हुई। और सख्त हैरत व अफसोस है कि इमाम बुखारी तक भी किसी रावी ने इस पर गौर नहीं किया और इमाम बुखारी ने भी इस झूठी रिवायत को दर्ज सहीह कर दिया। सब मतलब शो ता रिवायत मौजूद है बोले मौजूद है सूरतुल माइदा 5 हिजरी की नाज़िल शेर बदर चे गमदे आगा पर 2 हिजरी के शेर वर्ता दे तो सूख पुरी आज सोख बेखबर ही था वो की थी दा साबित का चाह सूरतुल माइदा पर 5 हिजरी की नाज़िल शेर और खुदा साबित का तो सबूत न बगैर स्ता दा वसोक मनी ता दरोग हुए सूरतुल माइदा 5 हिजरी के ना नाज़िल शेर तो दे से दलील नहीं जा सर माज खपल या जहनी शेर जोड़ कर रहे और दागे ना पसई बुखारी तरास करें यो दासी किताब च दागे पर दुनिया के यो ना द्वना
15 زرو په نسخې قلمي موجود دي او په کې د یوې نسخې د بلې نسخې سره اختلاف بالکل نه نو تا کتاب ته څنګه دا ویلی شي چې په دې کې موضوع الفاظ راغلي کمزوری کېدی شي انسان دی دا غلطه خبره نن چې کم خلک مینوسکرپټس پیژني هغه دا پیژني چې یاره مخطوط صحیح هغې نه وتپوس دا خو د دې فن نه د سره د نسخو اختلاف به د عبارت لیکن داسې بچرې نه کم چې دا خلک وي دا محض اعتراض برائے اعتراض نہیں ہلتا ما صاف لکھ رہی یہاں بیتکی ہانکتے ہیں ایسے لگ گیا ہوائی ڈزے گئی نہ دے ثبوت سترے چاہو دا سورۃ المائدہ پا 5 جدی کی نازل شدے اور نہ دار چگنے طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ در دروغ ویلی ناغا دروغ ویلی دی نہ دا منقبت غلط تے اور نہ سورۃ المائدہ پا 5 جدی کی نازل شدے تو دروغ په بنیاد باندې صحیح بخاری باندې اعتراض کوي دویم دا چې کله مونږ دا وایو چې دا فلان کې آیت فلان کی وخت کې نازل شو فلان کې صورت فلان کی وخت کې نازل شو دې څه مطلب دی آیا ټول یو ځای نازلېږي زموږ علما هم جواب نه ورکوي خلکو له تاسو حدیث نه دی ویلی چې قرآن مجید به کله نازلېده نو د حالاتو مطابق به نازلېده خو چې کله به لیکلی کېده نو رسول الله وسلم به څه فرمایل دا په فلان کی صورت کې د فلان کی آیت نه مخکې او د فلان کی آیت نه وروستو ولیکئ نو ډېر صورتونه به داسې وو چې د هغې یو آیت یا دوه به نازل شي لکه اقرأ بسم ربک الذي خلق څو آیتونه اول نازل شوي دي 5 اوس ټول صورت اقرا څومره آیتونه ډېر شی دی خو هغې ته ورته څه مکي دا خو د الله د کتاب یو انداز د جمع کولو نو دی مسې یو ګپ لګولی دی چې دا صورت داسې دی او داسې دی دا ګپ یې مه لګوه کله چې مونږ وایو چې آخر ما انزل من القرآن الکریم تو قرآن مجید هغه آخري کومه ټوکړه ده چې د هغې حق تعلق هغه د اکمال دین سره هغه د الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی دا کوم صورت کې لیکل دی سورۃ المائده آیت نه دی نو که یو سړی دا وایي چې سورۃ المائده د هجرت نه وروسته د فتح مکې پر ورځ نازل شوې نو صحیح وایي دا لیونتوب دی زموږ خلک بنیادي اصول پرېږدي یعنی یو صورت کې د یو آیت راتلل د دې دلیل خو نه دی کوم استدلال چې دی کوي د صورت یو آیت کله نیم آیت کله یو ټوکړه مفسرین دا لیکي چې د ټول نه آخري ټوکړه د صورت کومه نازل شوې ده ترجعون فیه الی الله دا غلط یو انداز خلکو جوړ کړی چې دا صورت دی وخت کې نازل شي او ټول صورتونه نازلېږي په یو وخت دا مختصره وایي صورتونه یو ځای نازل شي لکه صورت النصر نازل شوی دی صورت اللهب نازل شوی نور اوږدو صورتونو کې دا څوک نشي ویلی دوباره کیف دا دې سړي دویم اعتراض و نور انشاءالله چې کله مونږ بعد کې خپل کار شروع کوو نو دعا کوئ چې الله جون کې برکت هم واچوي او الله چې کوم دی د خپلې رضا جذبه زړه کې مزید پیدا کړي دې لپاره چې دا کار سرته ورسي نن چې کوم آخري حدیث زویم هغه دی حدیث نمبر 6502 حدیث د فهم لحاظ سره لږ مشکل هم دی کوشش به دا کوو چې ځان پې پوه کړو حدیث نمبر 6502 کتاب الرقاق 81 باب التواضع 38 حدیث نمبر 6502 دا حدیث کم چې زوایم اوس
دا د حدیث د مشکلاتو نوم دی، من مشکلات الحدیث النبوی. او دا حدیث صحاح کې بل ځای نشته، سنن اربعه کې هم نشته، مسانیدو کې هم نشته، صحیح بخاری کې شته او صحیح ابن حبان کې شته. امام بهقی السنن الکبریٰ کې لیکلی دی حدثني محمد بن عثمان بن کرامہ حدثنا خالد بن مخلد. خالد بن مخلد د دې راوي بعض روایتونه منکر دي د حافظې د کمزورۍ د وجه، کذب د وجه نه. بعض روایتونه د منکر نقل کوي، او کم منکر روایتونه چې د نقل کوي یا محدثینو ته معلوم دي، ناغا الکامل فی ضعفاء الرجال کې حافظ ابن عدی دریم جلد کې ټول نقل کړي دي. د دې نه علاوه د بل منکر روایت نشته. خبره مطلب دا دی چې امام بخاری منکر روایت نه نقل کړي. دا سړی د بعض روایتونه دي منکر، لیکن هغه منکر کم دي، هغه ټول ابن عدی جمع کړي دي، او په کې دا روایت نشته کم چې موږ بیانوو. اوس دا حدیث به تاسو ویلي، او بس د ویلو فرق یې نه. حدثنا سلیمان بن بلال حدثني شریک بن عبد الله. شریک بن عبد الله د حافظ نه د حدیث د وهم هم شکار کیږي. د دې وجه نه د اسراء او د معراج هغه حدیث چې په کې شریک راغلی دی نو په کې څه کمزورۍ راغلی دي. اسراء او د معراج، اسراء ځان له سجده، معراج ځان له سجده. کم سفر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه بیت المقدس پورې کړی دی، هغې ته اسراء وایي. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا کې د هغې ذکر دی. او کم سفر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بره کړی دی بیت المقدس نه بره، هغې ته وایي معراج. د هغې تذکره سورة النجم کې ده. بعضې خلک خامخا سورة النجم والا هم راوړي، اسراء سره یې تړي، تعلق اسراء سره نشته. بعض خلک تفرد راواخلي نو هغې نه مسلک جوړ کړي. تله بعض خلکو تفردات دي. تفرد د چا مه اخلئ، تفرد معنی غلطي. یو ذوقي څیز یو سړی په مخه کي، بس خلک د هغه هم تابعدار شي. د بې علمه خو دنیا کې ښکرې لګي که نه. مرزا غلام احمد وی زه نبي منو، چا انکار وکړ دی؟ بې شمېره خلک ورپسې روان ده. دا معیار مه ګرځوئ چې خلک ورپسې دي. خبره حقیقتا څومره صحیح ده دې ته کتل پکار دی. تحقیق هغه سړی کولی شي چې هغه ذهني غلامۍ کې نه مبتلا ده. زموږ مسله دا ده چې زموږ هر سړی د خپل استاد ذهني غلام ده. اختلاف ورته ګناه کبیره ښکاري. حال دا دی چې استاد سره د دلیل په بنیاد اختلاف ساتل دا د علم رونق ده. دا بحثونه چې وګرم د امام ابو حنیفه رحمه الله او د هغه د شاګردانو په منځ کې، نو دا جهل په بنا به ګرم وو که د علم په بنا به ګرم وو، او اختلاف به راته که به نه راته. یو مسله د یو سړی وښیي ماته اتفاقي، زه به ورته وښیم یو مسله چې د سهار لمونځ په تیاره کې شروع کول او په رڼا کې ختمول، په دې قاضي ابو یوسف، امام محمد او امام ابو حنیفه درې واړه متفق دي. په دې اوس عمل نه کوي. امام طحاوی رحمه الله خپل معان الاثار کې لیکلي چې اسفار دا مطلب دی چې د سحر لمونځ تیاره کې شروع کا، قرات دې اوږد شي تر دې پورې چې دا رڼا ته ورسي. په دې درې واړه متفق دي، لیکن څوک په دې عمل نه کوي، باندې وږي. بس اصل دا چې فقه هغه دا کومه چې د هغه علاقو د نږدې راغلی ده. دا زمونږ چې کومه دلته فقه ده، دا د ما وراء النهر فقه.
احناف وہی بے شک، لیکن په اصولو کې نه دي احناف، عقایدو کې نه دي احناف، معتزله دي اکثر و بیشتر. په فرعیاتو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله اتباع کوي. نو دي فرعیاتو باندې څوک څه کوي؟ یو سړی د امام ابو حنیفه عقیده نه تسلیموي نو فرع نه څه جوړېږي؟ دا ټول ماتوریدیان دي که امام ماتوریدی حنفي و، امام ابوالحسن اشعري حنفي و، د امام ابو حنیفه الفقه الاکبر ولې خلک نه تسلیموي؟ دا یو مستقل بحث دی. عجیب عجیب سيزونو کې مونږ گرفتار یو. د امام ابو حنیفه خپل د عقیدې کتاب شته دی، هغه کتاب څوک نه راخلي، ځکه چې راواخلي هغې نه اوس انکار کوي خلک چې دا د امام ابو حنیفه کتاب نه دی. دا د امام ابو حنیفه کتاب دی ولې نه دی؟ خو چونکې دې د اعتزال خلاف دی، د صفات ثبوت ته پکې د کیفیاتو نه انکار کوي بے شک، لیکن تشبیه تجسیم نشته پکې، صفاتو نه انکار هم نه کوي، کیفیت هم نه بیانوي، په ظاهر حمل کوي، مطلب الله ته وسپاري. دا ټول د اعتزال خلاف ده. دا زمونږ علمیه دغه را چې هغه فقه چې هغه اصل فقه هغه دی خوا نه راځي، د هغې جھلک تاسو مبسوط کې کتی شئ د امام سرخسی کتابونو کې لیکي هم چې لا یعملو بما خالف المبسوط، د مبسوط خلاف چې کومه فقه را پای عمل نشي کولی. تپوسو که تا مبسوط لیدلی هم دا چېرته ویل خو لرې خبره. زمونږ علمیه دغه ده چې مونږ سره کتاب نه وي، که کتاب یې ګورو نه، که ګورو پوهېږو نه. دا ګڼ وجوه جمع شوي دي. نو بهرکیف شریک بن عبدالله چې کوم روایتونه د اسراء یا د معراج بیانوي نو یې کې د هغه نه تقدیم او تاخیر شوی دی. دلته کې هغه شی نه وي، ځکه امام بخاري رحمه الله چې کوم شرط خپل صحیح دپاره لګولی دی هغه شرط هغه به هر کیف قایموي. هغه نقل کوي د عطانا او هغه نقل کوي د سیدنا ابو هریره نه. سیدنا ابو هریره فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الله تعالی قال، بشک الله تعالی فرمایلی دي، ان حدیث قدسی مونږ دی ته وایو، من عادا لی ولیا فقد اذنته بالحرب. چا چې زما یو دوست سره دشمنی وکړه خو زما د وجې وکړه، من عادا لی ولیا، خلک خوی چې ولی لی نه، خو مونږ وایو لی ولیا، زما د وجې زما یو دوست سره، زما د دین د وجې زما یو دوست سره دشمنی وکړه، فقد اذنته بالحرب، نه بېشک ما هغه ته اعلان کړی د جنګ. تا ته یو خبره سمه ټولې وایي، دا حدیث ټول وایي تر دې ده، ورپسې بیا خو لیله مالوچ راځي. هغه دا چې وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیه، زما پسندیده خبره داره چې ما په خپل بنده باندې کوم عمل فرض کړی دی نو ما تر نزدېکت د هغه دغه بنیادي خبره ده. زما رضا په څه شي کې ده؟ په دې کې ده چې دی فرایض په ځای راوړي، مونځ روژه حج زکات دا فرایض دي غټ غټ. فرض زکات نه ورکوي، خیراتون له زور ورکړي ښکاري خلکو ده، حج نه کوي، حج پې فرض دي، عمرو له زور ورکړی ده، دا پاګلان دي. اول فرض وکړه نور سره به وروسته ګورو. یعنی د الله رضا په څه شي کې ده؟ په دې کې دا چې کوم څیزونه الله فرض کړي دي په ده باندې نو دی د هغې په ذریعه باندې الله ته ښه په اسان نږدې کېدی شي. خو د نفل اهمیت نه منکر نه یو. وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، او همیشه یې زما یو بنده چې هغه نږدې کېږي ما ته په نفلو. نوافل کې سنت مؤکده ته هم په دې بنیاد نوافل وي، دا نامیان مه جوړوئ. ها، نوافلو کې سنت مؤکد هم راځي، یعنی یا به یو عمل فرضي یا به صحیح نفل. نو نفل کې به یا سنت مؤکدي یا به سنت زوایدي، تقسیم دغه دی. د دې مطلب دا نه چې سنت مؤکد نه مونږ انکار کوو، خدا اضافي مونځ دی د فرض نه علاوه، نو په دې باندې سیمان نه پوهېږي.
هغه یوازې فرض مونځ دی نور نه دی ولې نه دی سنتونه مکملات د فرایضو دي پې نه پوهېږي خلک ابن رشد پې هم نه پوهېدو ابن حزم پکې هم ګپې لګولې اوس هم پکې ډېر خلک ګپې لګي چې په موږ یې صرف فرض مونځ فرض کړی دی ګپ مه لګوه یو فرضي یو نفلي نفل معنی اضافي مونځ اضافي عبادت دا اضافي عبادت د دې ضرورت شته که نشته دا حدیث موږ ته ښیي د دې ضرورت شته ضرورت یې دا دی چې دا الله ته بنده نږدې کوي او دا مکملات دي د فرایضو مکملات دي د فرایضو نو یو استدلال ته خلک څنګه گئی چې جی دا مکملات د فرایضو دي لہذا کم تسبیحات چې فرض مونځ پسې دي که نه نو دا به سنتو پسې کوي المقالات کی لیکلی صاحب المقالات لیکلی دی المقالات کی چې دا چونکې د سنتو د مونځ چې کوم دی مکملات دي او مونځ مکملیږي په سنتو باندې لہذا دعاګانې او دارنګې اسکار دا به څه پسې کوو دا به سنتو پسې کوو نو بعضې احادیثو کې چې د صحیح بخاری روایت کې د مکتوبه لفظ دی سره وصل کا تعویل خو بستا تسلیم شي پوهېږو موږ په دې باندې لیکن سوال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعض احادیثو کې بعد المکتوبه لفظ دی یہ سره بس چل گئے بعضے کے دبر الصلوات المکتوبات تے دبر مانے متصل فرضوں پس ادویم جواب دا ہے چا مکملات د فرائض ناغم حدیث کے تفسیر شتا اگر دارے چا ڈیرو انسانانو فرض منزونو کے بس کوتاہی راغلی کپڑے خرابی کر بنی آدم خبر نہیں بے ودسے کے منزو کی پوئے نش کلا سے عام رکوع و سجود کے سغلام لاؤشی توجہ ہٹوشی مونږ انسانان به شمیره کمزورۍ کیږي چې کله د قیامت پر ځای صحیح میزان کې وترلی شي بیا خو الله ته پته را مونږ ته هم پته را چې زموږ د مونځ به څه حیثیت مونږ ته خپلې کمزورۍ معلومې دي هلته خو به صحیح چاڼ دی چاڼی زموږ د اعمالو به ډېر بد حالي خو الله رحمان و رحیم دی رؤوف دی غفور شکور دی دا به وایي چې دی دا فرایض چې کوم دی دا سنتو باندې پوره کوي کمزوری چې کوم دي هغې له اجر ورکوي د سنت د دې فرایضو ته کنورټ کوي په دغې بنیاد باندې سنن مکملات د فرایض دي اوس حدیث کې دواړه څیزونه موجود دی خامخا خپل عقل جنګوي دې ته اعتزال وایي نو اعتزال خو دې ته نه وي یو سړی د الله صفت نه انکار وکړي د نص په موجودګۍ کې چاته څه حق حاصل دی چا خپل عقل جنګوي واضح نص موجود دی دوه نصوص موجود دي او د خلاف دا خبره نه دی کول پکار چې دا جي مکملات د فرایض دي بس خو تاسو دا نه نسل خو نه دی واقف زړو ته پته چې کله به سنت پسې دعا ونه کړه کنه به رشه تیار کړه لاړل دی پوه امام به رخصتو عجیب عجیب حرکتونه به کول اوس خلا معاملې سم شوه الحمدلله علی ذلک هغه ډېرې تیارې الله ختم کړې مجبور دي نو بهر کې خبر وشوه څه خو زمونږ ثقافت او مالي تاوانونو داسې بعضې څیزونو موږ له په مخ څپېړې راکړې که نو ډېر شی بدعاتو د ختمېدو وجه دغه هم شو پوه دا ښه وشو الحمدلله علی ذلک نو بار کې دې حدیث کې ورپسې څه وایي نو اصول دا هو چې نوافل د الله د قرب ذریعه ده او محدثین وایي چې کوم سړی سنت بالکل پرېږدي نو ممکن دا چې دی د قیامت پر ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت نه محروم شي زه نه پوهېږم چې دا بعضې ځان ته اهل حق وایي دي سنت بالکل نه کوي قطعا یې نه کوي فرض دي بس هغه دا نه دي ضروري پکار اسی عمومی طور دای چې کله کانه په فعل مضارع داخلي شي نو څه فایده کوي موږ ته استمرار فایده کوي سید عائشہ چې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی فی بیتی زما مونځ کې کور کې به 2 رکعتونه کول
د سهار د مونځ نه مخکې بیا بهر ووت فرض مونځ به یې وکړ بیا به کور ته راغی نو ماسپښین به بیا څلور وکړل کان یصلي 4 یې سره کان لفظ دی نو دا ټیک دی چې کان یصلي یا کان یفعلو همیش دپاره په استمرار دلالت نه کوي لیکن دی هم نه مطلب چې نه بس عمر کې یو ځل وکړه بریخي پرېښودل خو ښه خبره نه ده ګناه ده زموږ تجربه دا را چې کله خلق جماعت کې سنت نه کوي که نه بار ځي نو دا کشران یې بیا بالکل پرېږدي ترشان ورشاه کشمیر رحم الله هم تجربه ده دغه یو کتاب د ملفوظات کشمیري په نوم باندې اما لوستو د لویو خلکو کتابونه ګورئ اردو کې زموږ باندې واړه خلک یې هغوی له څه نه ورځي مشران له ډېر څه ورځي ما دلته خپل جماعت کې تجربه وکړه په هغې نا واقعي دغه شانتې وه زه مجبور شم یو ځل بیا چې راپاسېدم هلته ودرېدم څوک چې بار وتل ما به ورته بار مه وځه سنت وکړه زما مخکې بیا به ځې په دې طریقه هم خلک عادت کوي نه خلکو بالکل پرېښي وو چې دې پسې چې سنت نشته ده یا دومره جهل دی چې ته به سنت باندې عمل کوې کورې کوې خو خلق چې کوم دی نو هغه د هغې نه فایده د هغه اخلي چې هغه مونځ یې پرېښود نو بهرکیف انسان الله ته نږدې کېږي په نوافلو حتی احببته تر دې چې زه هغه سره مینه وکړم قرآن کې یحب راځي که نه الله صفت دی که مینه څه ته وایي مینې ته وایي نو دې تفصیل بیانوي عجیبه ده د الله د بغض د هغه د عداوت د هغه د دوستۍ د هغه د دشمنۍ الفاظ راځي دا صفات دي د الله هغې څوک تعویل نه کوي خو چې کله ید راشي او رجل راشي نو هلته به خپې بډې به ووایي دغه هم د الله صفات دي بس ټیک ده رافت او رحمت د هغه صفات دي څنګه چې د هغه د شان سره لایق دي بس هغه دی که نه ان الله یحب التوابین شته قرآن کې یحب المتطهرین ته جره تعریف کړی چې یحب څه معنی ده تفصیل لیکلی چېرته کې اب پاگلی هغه سړی چې هغه د خالق او د مخلوق صفات ګډمډ کوي د الله صفات د هغه د شان مطابق نو زه چې د سره مینه شروع کوم فکنت سمعه الذي يسمع به زه د ده هغه غوږ شم چې دی په هغې اوري زه غوږ شم دا صفت شه د الله وسرال الخلق حلولیان نو دین دلیل جوړ کو زه ښیم تا د لوی لوی خلک د دې مصیبت کې انخدیخ لوی لوی غټ غټ خلک كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به او هغه سترګې شم چې دی په هغې لیدل کوي ويده التي يبطش بها او هغه لاسې شم چې دی په هغې نیول کوي او هغه خپې شم چې دی په هغې ګرځي که دا د حلول دلیل بالفرض خلک وایي داسې چې الله حلول وکړو دننه نو دا ورپسې چې کومه جمله راځي چې وین سالني لأعطینه دې څه مطلب که دې زمانه وغواړي نو زه به ورکوم مطلب دا چې الله خارج کړی نو که الله حلول کړي دا حدیث حلول دلیل دی په ګرانه ده ګوره دا خو مثال دی زه وضاحت کوم دی چې محدثین د دې سم وضاحت کوي اعلام السنن کې امام خطابی د دې لاندې لیکي هذه امثال ضربها دا دویمه صفحه ده 521 کتاب ګورئ صحیح کتاب ګورئ بیا مسائل نه پیدا کېږي تھرڈ کلاس کتابونه چرې مه ګوره کتابونو کې اوریجنل بکس ګورئ اوریجنل بیا مصائب نه پیدا کېږي هذه امثال ضربها والمعنى والله اعلم توفیقه للاعمال التي يباشرها بهذه الاعضاء دا مثال دی او دې مثال مطلب سره توفیق ورکول دې اندامونو له یعنی سترګې له زه توفیق ورکم هغه په هغه څه ویني څه چې زما اراده چې دی وویني په غوږ باندې دی هغه څه اوري څه چې ما ته خوښ دي پسندیده دي په لاسو باندې دی هغه څه نیسي کوم چې زما خوښ دي چې دی هغه ونیسي
पखपा बाएँ आगे तरफ तजी कमज़े च जमा खुख दे स मतलब दे द अल्लाह पर रज़ा के रश तौफ़ीक़ु लिल अमाल लती युबाशिरुहा बिहाज़िल अज़ाए व तयसीरिल महब्बत लहू फ़ीहा और दगे सुजुनो सरे मीना पैदाशी अल्लाह पे एक आसान त्यागान रावली फ़यहफ़ज़ु जवारिहु अलैहि व यासिमुहु अन मवाक़िआत मा यकरहुल्लाहु अल्लाह दान दामुना महफूज की तो हिफाजत हुई अल्लाह दान दामुना महफूज की दे मासूम की और आगा ज़ैन तनजी च अल्लाह हल तक लल खनगणी मिन इसगाइन इल्लाह वे यसमाहू वग नगदी आगे बकवास तो च अल्लाह पागे नाराज़ी बैल गया है दोस्तों वसा फ़िल बातिल बिरिजली वक़द यकून मानाओ सुरअत इजाबत दुआए वलिंजाह फ़ित्तलवा वज़ालिका अन्न मसाई इंसान इन्नमा तकूनु बिहाज़िहिल जवारिहिल अरबाह पदे सलोर अंदामनो बाने चूँकि दे इंसान दारो मदार दे पदे वजह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा वैल गवाड़ी च द दाटोर अंदामना महफूज कम और सच जमा रज़ाई न दे पागे अंदामनो दा कारन शुरू होगी तफसीली हदीस थे जटोल हदीस न वैल गवाड़म हो बार कैफ दा अगर रिवायत थे च दे रिवायत तो वजह खलगो द इमाम बुखारी तडेर बदरत वेली दी चाहो दा हदीस ते इस्तिदलाल जुदा गस्तर है चा बदरत वेली दी बार कैफ अगर बदरत चा वेली दी न पाएगी और जमुंग मुल्तानी साहब दे तो ख़बर अंदाज असर है तो ख़बर अदारा सफ़ा 20 कुरान मुक़द्दस कुरान का बयान है ना अल्लाह का कोई मसील ना अल्लाह किसी का मसील है लैसा कमिस्लिही शैउन अल्लाह ताला सुबहान है हर किस्म के शरीकों से पाक है हर आजिज़ी से बरी है मखलूक़ात में से किसी जैसा नहीं हर किस्म की तशबीह से पाक है उलूवन कबीरा खबियाली की और बसे कुरान का बयान है कि यहूदियों और ईसाइयों का अक़ीदा है कि अल्लाह बंदे में हुलूल कर जाता है और कभी बंदा भी अल्लाह के साथ एक बन जाता है दो ही ख़त्म हो जाती है लक़द कफ़रल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम और मुशरिकीन का मशहूर अक़ीदा है कि जो मुस्तवी आरिश्ता खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर अल्लाह किसी की मिसल बन जाए या अल्लाह किसी का वजूद बन जाए या अल्लाह किसी में हुलूल करके उसके आज़ा बन जाए ये सब शिर्क और कुफ्र की शक्लें तारे खपल दिमाग लुली हाँ खपल दिमाग लुली हदीस न लुली बाय सड़े खपल दिमाग लुली कि जमा बबारा की सड़े खपल राय और कई ज़माने होता पोस न करे हर सड़े खपल दिमाग लुली और आगे मुताबिक दार चा राय मुख्तलिफ़ी ये सब शिर्क और कुफ्र की शक्लें हैं जिनको कुरान पाक बर्दाश्त नहीं करता वो सुबहान है कि किसी जैसा हो और उसी के लिए हम्द है कि कोई इस जैसा हो सुबहानल्लाह व बिहम्दिही ताला ठीक है बिल्कुल और हदीस की हुलूल ज़ैता कम से मुंत नबी बुखारी मुहद्दिस अरब की तौहीन देवलवान ये खैर इमाम बुखारी कहता है ये कहते हैं मुस्तहिक़ न रोज़ बेचारा इमाम बुखारी कहता है कि अल्लाह पाक बंदे में हुलूल करके उसके आज़ा बन जाता है हदीस के दाश्तर है कि बंदे में हुलूल करके उसके आज़ा बन जाता है और कहता है कि मैं बंदा के कान हाथ पाँव बन जाता हूँ वो बंदा मेरे कानों से सुनता है दाश्तर हदीस के मेरे पाँव से चलता है मैं बंदे की आँख बन जाता हूँ वो मेरी आँख से देता है वगैरह वगैरह जब तक अल्लाह बंदे के जिस्म में न उतरे उसके आज़ा किस तरह बन जाएगा दादा खबासत रज़ाना बकीरी गल ये दे दावी च तरके पोरे अल्लाह दे इंसान पजात के न दे वर दाखिल शवे तो दा सुजुना बसंग की संगा कौन तो समहुल्लज़ी हुई दबार भी नहीं वेली चढ़ता इमाम बुखारी ने अपनी किताब सही बुखारी किताब और रिकाक 963 पर बड़े जज्बात के साथ यहूद व नसारा के मज़हब की तर्जमानी करके कुरान से और ख़ुद अल्लाह करीम से बगावत की रिवायत टांक दी है। ये जुमला के सुमर सख्त जुमली दी यो यहूद व नसारा के मज़हब की तर्जमानी करके द्वैम
قرآن سے، دریم خود اللہ کریم سے بغاوت کی روایت. روایت سے ہے ٹانک دی ہے، ٹانک کڑے رہا موضوع روایتی لکھ لیں. اب کیا کہا جائے کہ یہ کسی لعنتی راوی نے بخاری کو شرک کی پٹی پڑھائی ہے. دا حال دے گی رد کے نبی خلق خپش دیکھے شرک پڑھے کم نا. امام بخاری جی سے ویلی ما خو هغه مختصر ستا مخ کې خودل پدې چې ستا ذہن صاف شي. د حدیث دغه مطلب خو نه دی. کسی لعنتی راوی نے بخاری کو شرک کی پٹی پڑھائی ہے. دا خو با خبر شي چې په دې اسناد کې څومره روات دي دا ټول لعنتیان شو. نو صحیح بخاری نه دا ټول حدیثونه په کومو کې دا روات راغلي راغې نه لاسو وینځه ګپ مه لګوه ته په حدیث پوهېږې نه سره چې دې روات ملعون شو کذاب شو که نه. نو آیا دې دا یو حدیث دی که نه ډېر شي حدیثونه نور هم شته بلا شي دي هغه ټول حدیثونه هغه زرګونه حدیثونه ټول لاسو وینځه بیا. تو بیا سے ہوئی کہ ہوش وارفتہ ہو کر یعنی امام بخاری جو کم دے حوصلہ خراب ہو ہوش تے والوت. امام بخاری نے اپنی صحیح میں درج کر دیا ہے بحالے کے نہ روایت مسند بے اسناد صحیح ہے. اسناد کے ضعف سے دی تو ضعف یو وجہ دارا چی شریک دوا ہم شکار کے دو آیا دے حدیث کے دوا ہم شکار دے دا و دلیل سره وے ته دنه خو هغه روایت هم نقل دی هلته د وهم شکار شوی دی. نو دا خو مطلب نه چې هر ځای کې د وهم شکار دی. او بل لا چې هغه راوي د کم په باره کې چې ته خبره کول غواړې د هغه څه نوم دی د هغه نوم دی خالد بن مخلد. خالد بن مخلد. نو دا هغه بعض روایتونه منکر دي دا هغه د حافظې د ضعف د وجې. لیکن آیا دا روایت منکر دی نو مونږه د ابن عدي قول پیش کړو چې نه دا هغه ټول مجموع چې کوم مناکیر دي نامه نقل کړي دي دا روایت منکر نه دی. اور نہیں ایسی موضوع روایت کو حدیث کا نام دیا جا سکتا ہے. بیا دوباره وایي دا حدیث څه شی دی دا موضوع دی. موضوع څه ته وایي تله تعریف نه ورځي. موضوع هغه ته وي چې چا وضع کړي. دې روایت ته موضوع وی ته ابن حبان روایت ته وسوي ته امام بهقي روایت ته وسوي. نو دا ټول خبرې وکړې دا ډېر سخت ژبه ده. نو بیا وی کیا اب بھی بخاری کی روایت کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. خرجتا عبارت نه معلوم عبارت زخیم تا دا چې عبارت کم چې رد کارو دا بعض خلقو دپاره جهل ښیي چې ناپوهي که دغه استدلال یې کړی وی نو بیا شاید چې نن د ډېرو خلقو دپاره هغه خبره هضمول دا ممکن نه و. خالد بن مخلد اصل کې خطاګانې وشي خلک پوهېږي نه. حافظ ذهبی لکھی میزان کے صفحہ 640-641 ترجمہ نمبر 2463. ما دې کتابونه کې لیکلي ترجمه نمبر نو خلک کوی څه وایي د ترجمې هم نمبر یې دې خیال لای چې دا د کتاب ترجمه کې نه د ترجمه وایي. ترجمه اصل کې حالات ته وایي. ترجمه معنی حالات و دې چې کم راوي ذکر کوي نو هغه له نمبر ورکوي. نو یې موږ ولیکو ترجمه نمبر ورکوله و دی دا غاړې لر شه ورکوله وی اوس 640-641. خالد بن مخلد دا بخاری د مسلم او د سنن نسائی راوی دی. دې کتابونو سره سره تعلق لري. د نوم لیکلی خالد بن مخلد بریکٹ کې لیکلي خا میم سین. خا معنی بخاری
ممن مسلم سین من نسائی تدی راوی دے. القطوانی الکوفی ابو الحیثم مولا بجیلا حدیث خبر نقل کی داغا مبارکی بیاوی رول بخاری ایزن و مسلم عن رجل عنہ قال ابو داود صدوق لکنہ یتشیع وقال احمد له مناکیر وقال یحییٰ وغیرہ لا باس بہ قال ابو حاتم یکتب حدیث ولا یحتج بہ قال ابن سعد منکر الحدیث مفرد فی التشیع. حدیث تعلق تشیع سره نشته که نه نو بار کې دا ټول په دوانه کلام لیکل نه نو بیا آخر کې لیکي دا حدیث نقل کړي فهذا حدیث غریب جدا. دا حدیث چې کوم ځای بحث دی دا غریب جدا. ستا په خیال ابن تیمیه رتبه ډېره ده په نقد حدیث کې او که نه ده ذهبي رتبه ډېره ده. سم کتلی دی باب کې حافظ ذهبی شاگرد د مزی امیزی شاگرد ابن تیمیہ. ابن تیمیہ الفرقان کی لکھی دا حدیث صحیح ہے اور ابن تیمیہ فتاوی کی لکھی دا حدیث صحیح ہے. اور دا غریب جد دا الفاظ کم چے حافظ ذهبی لکھی دا درست نہ رہی بیا سوئی بدا جیبا عباراتوں کے سختیم راشی لولا حیبت الجامع صحیح لعدوه فی منکرات خالد ابن مخلد. کہ د صحیح بخاری سنوے حیبت نوے روب نوے کنا نو خلق بویل چې دا د خالد بن مخلد منکر روایت دې سره مونږ اختلاف کو په دې وجہ چې د منکر روایتونه ابن عادی جمع کړی دي په کې دا نشته. داونه رسی خبره کله او کله داسې وي چې انسان کمزور دی ذہنی اپروچ کمزوری شي خبر روان ہوگی. عمدہ عبارت میاں کے بغیرہ نقطہ مورا دادو مولانا محمد انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ فیض الباری دا شپگم جل صفحہ نمبر 270 دیکھ لکی قولہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ ومر علیہ الذہبی فی المیزان وقال لولا حیبت الجامع لقلت فیہ سبحان اللہ. دیکھ دا عبارت لکھ رہا اور دا میزان دے تمام مخیر ہے پہ کہ دا عبارت نشتا دا نقل کی غلطے کی دا مونگا خلق تا دعوت ورگو جی بھائی تاسو کتاب یا عبارت چی لکھے نامیش پخپل استرگو لکھے گورے اغیر نرستو لکھے ما مخی ہم ذکر کرو ما یو کتاب مونگ لکھے لے احکام دعا اغدوس مسنون اسکار سر شامل ہوں و دے فرض و پسی چکم ذکر اسکار کی کہ نباد خلق ایتا بدعات ہوئی نماغ اسکار کی حوالے لکھے لے ہوا تو شیخ عبدالحق رحمہ اللہ تو شرح سفر السعادہ دا حوالو کتاب زما پلاس رانا گئے زا حوالہ در حوالے چرے نور کہوں ما سره که کم کتاب نہیں نو داغی فوٹو سٹیٹ حاصل کم داغی صفحے ازان سره اکدم د دیرہ پارا چې سوا کے سو کے تراز کی چې مونږ پوهې کو چې دا مونږ بے بنیاد نه لیکل نو دا د فارسی کتاب دی فارسی باندې زمونږ علاقه کې خلک ډېر کم پوهېږي نو کتاب تقریبا ناپید دی. زمونږ ملګری دی مفتی اکمل صاحب ادینه نو ما هغه ته وویل چې لکه هلته وګوره مرکز کې که شرح سفر السعادہ ای نو هغه مال فلان کی ځای کې پکار ده هغه ویل چې را سفر السعادہ شته خو شرح یې نشته نو ما یې شرح پکار ده نو هغه بل روز یې اردو والا شته مې اردو نه ده پکار فارسی پکار ده اوریجنل نو بیا خو هغه چېرته پیدا کړو نو د هغې شپږ صفحې ما ته واټس ایپ باندې راولېږله ما د هغې نه فایده واخیسته نو ما لاهور کې پیدا کړه انشاءالله سبا به ورځ به کتاب راورسېږي چرې حواله در حواله مه ورکوئ دې کې چې ما کوم درزونه خوړلي دي تاسو د هغې سوچ هم نشئ کولی لوی لوی خلق وایي زموږ مشران به وي هغې هم حواله در حواله وچلوي تو خلق دا وي دی ولې غلط لیکلي غلط خبر نه دی په اعتماد لیکي تحقیق میدان کې اعتماد نه
خپل سترګو نه علاوه بل څه اعتماد مه کوه. تحقیق چې تاسو کله کوئ نو د هغې طریقه دغه ده. خو دا عبارت کوم چې دلته لیکلی دی دا ډېر سپک عبارت دی چې مر علیه الذهبي فی المیزان وقال لولا هیبة الجامع لقلت فیه سبحان الله. لیکن دلته څه لیکي؟ دلته وی لولا هیبة الجامع الصحیح لعدوه فی منکرات خالد بن مخلد. دواړو جملو کې څومره فرق دی؟ دې ته بددیانتي نه وایي چې سړی خپله بددیانت وي نو بل ته بددیانت ووایي. داسې خامې ډېرې راځي، خاص کر هغه خلک چې هغوی مشکات ویلي صحیح معنو کې، یا خو رواجي مشکات ویل که ته مشکات هم اوس ختمونه شروع شو. پوه شئ زما په خیال داسې وخت هم راځي چې نوحمیر به تاسو ختموئ نو دا یو هم بیا ختم شریف کوئ، او چې قدوري ختمېږي دا یو هم ختم شریف وي. د خېټې غوړول خو خامخا ضروري دي که څه موقع داسې پکار ده چې په میاشت کې یو ځل دوه ځله خېټه غوړېږي. انا لله و انا الیه څه مصیبت جوړ کړی د خلکو. مشکات یو لفظ نه ویلی، دا غلط څیزونه دي. مشکات المصابیح کې تسامحات دي. دا یو مثال ته درکوم، حدیث کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام فرمایي چې کنا نعد الاجتماع الی اهل المیت وصنهم الطعام من النیاح. دا حدیث دی. د مړي په کور کې مونږ به جمع کېدل او ډوډۍ خوړل داسې حرام ګڼل لکه څنګه چې ویر کول حرام دی. اوس خو پروا نشته د خلکو. جنازه چې وشي نو اعلان به وشي الله وبخه میلمانه به د حجرې نه ځي، حجرې نه ول رخصتۍ خو ډوډۍ پرې خوري. دا انسانان دي که ځناور دي؟ دي په دې نه پوهېږي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی جعفر وفات شي نا کور ته راشي نو څه ووایي؟ اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه مطعم ما يشغلهم. جعفر والا د پاره ډوډۍ تیاره کړئ ځکه هغې کره غم راغلی دی او هغې مشغول دي ځان له ډوډۍ نشي پخولی. نو چې بل باندې خرولی شي نو مطلب دا ځان له هم پخولی شي. شریعت فلسفه خو تاسو بس شوفو ختم شو. یعنی چونکه ځان له پخلی ته نه دی اوزګار نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ورکه راولېږئ. او چې کله هغې میلمانه وزرولی شي او درې شپې متواتر خیراتونه هم کولی شي نو په حدیث سره عمل کوي. بس ټیک ده، حدیث دی پاتې شي. بس دا قرضونه خو موږ ډېر خراب کړو. لږ تاریخ د اسقاط مسقاط وګورئ تاسو مخکې. د اسقاط تاریخ تاسو وګورئ د هغې باندې مسلمانانو د غربت وجه څه وه؟ هغه دا وجه د هندوان چې دی لیکا پړه دکانداری هم د دی وي او مسلمانان به زمیندار وو. دوی به اتانیز 1 روپۍ 2 روپۍ واخیستې په قرض باندې او هغې سود در سود مرکب سود مفرد چلېدو. 1 کال 2 کاله پس به یې په سپین کاغذ ګوته ولګوله او په یې به یې ولیکل چې ما خپله ځمکه د سره ګاڼه کړه. په دې طریقې هندوانو زموږ د مشرانو نه ځمکې اخیستې دي. بیا دوی ثابتول هم نشي څه ځکه دستاویز به هغې سره و. دا ټول د هندوانو رسمونه دي. بارګې خو یو سړی چې حدیث سنت پرېږدي حدیث پرېږدي هغه سره بلا شی باني بېشمېره باني د بانو بوجې ډکي. خو بارګې بعضې داسې غلطۍ دي چې سړی حیران شي. لکه صاحب مشکات دا لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر نه راته نو هلته کې د یو ښځې خاوند مړو نه هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکړه چې راشه مونږ روټۍ وخوره. دا شته کتابونو کې مشکات کې هم شته. داعیه امرأته د هغې مړي د ښځې داعي و. تسامحات تا ته ښیم چې کله سړی اصل ټیکس ته نه ځي نو دې غلطو شکار شي. نو کتابونو کې لیکلي دا زموږ استاد محترم شیخ سید عبدالسلام رحمت الله تعالی علیه به ویل چې تی خورې نو زما په پیغمبر یې مه خوره. دا ګن ته خورې خوره خو زموږ په پیغمبر یې مه خوره. دا هغې زمانه کې موږ دا خبر زده کړې وه. اصل دا چې مشکات حواله ورکړې ده په سنن ابي داود. سنن ابي داود چې وګورئ نه پایې کې خو یو د ښځې ذکر نه دی، د سړي ذکر نه دی، د ښځې ذکر دی. او دویم دا دی چې داعیه امرأتن دی. داعیه
امراتن سوک خزوا اغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا روٹے کڑے وخ اپا مشکات کی لگلی دی داعی امراتی ہی یعنی آغا تیسرہ ہے لگے دلنا تیتا تسامح ہوئی و دا غٹو غٹو خلقو کتابونو کے جدا راشی ناغا غلطی خطائی دا غیر ارادی طور کی تاہید صحیح مسلم یہ عبارت تے مشکات کی لگل دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہر فرض موز پسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویخ عبداللہ ابن عباس فرمائل ما بدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دموز خاتمہ پدے بانیز پوئی دم تا مشکات کیوں ما اخبر استاد نے تپوسا کہ مشکات سے موج دیکھو فرض ذکر رہا ہے فرض پسے اخڑی رو خیار ہوگا نا جوابونو کولو کڑیر تکڑاو نباتے دا خود امام ذکر دے زمونگ اختلاف دا مقتدی پا ذکر بالجہر گیا نور طالبان ہو گلی شو ما سوال بار کے ہو مائی جگورا دا امام خود مقتدیانم پیغمبر خود مقتدیانم پیغمبر دے چکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بالجہر ثابت شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مقتدیانم نبی دے دیبا میں اتباع گئی بیا نیلوی رہے محلہ چما تپوسو کن آغا ماتے یاد دیا داغا الفاظ اشارہ اکڑال تھا کہ مسلم جلدوں میں اٹھا لاؤ مارا والے 221 صفحہ نکالو صفحہ 221 مارا وقت کلا نو پائے کہ دسر آغا الفاظ ہم لو چھ دکے میں ناد رفع ذکر بالجہر ثبوتو برفع صوتہ العالی الفاظ نو پائے نو داوی کله چې سړی اوریجنل سورس ته ورسي نو خبره سموي د دې غلطۍ وجه دا ده چې یا خو دا عبارت دی لوستی نه دی یا چېرته لیکلی دی لیکلو کې د یوې کرښې په ځای بلې ته اړېدلی دی هر څه چې شوي دي خو بارکیف دا نیکان خلق دی او کتاب کې داسې نشته دی خو دی څه وایي دی وی چې دی به د خالد بن مخلد په منکراتو کې لیکلو وذالک لغرابت لفظه دی دا نه وی چې دا موضوع دی دا محدثانه خبر دی ملتانی سے خواہ سے لگیا ہو ایسے بوسے بادول دا موضوع ہے پلان ہے ایسے لگیا ہے تو دی الفاظ غریب دی ولذالک لغرابت لفظه الفاظوں کے غرابت تے دیکھا اگر دا کشید کی گئی چکن تو سمعہ الذی یسمع بھی غرابت دا غرے وَلِأَنَّهُ مِمَّا يَنْفَرِدُ بِهِ شریک پدے کے منفرد دے وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ حالہ رغس حافظ نہ دے وَلَمْ يُرْوَ هَذَا الْمَتَنْ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ دا متن پدے سند بانے نقل لے وَلَا خَرَّجَهُ مَنْ عَدَى الْبُخَارِ تو امام بخاری نے علاوہ دا حدیث بلچانے نقل کرے تو ابن حبان نو معلوم ولا اظنه فی مسند احمد زما گمان نہیں کہ مسند احمد کی مسند احمد کے خدا الفاظ ہی نہیں وقد اختلف فی عطاء فقیل هو ابن ابی رباح والصحیح انه عطاء ابن یسار بار کے دا خپل تحفظات دی پر حدیث باندې کړی دي خوایا تحفظات صحیح هم دي اگر کله کله سړی قرآن وایي کنه قرآن به وایي چې ابراہیم علیہ السلام دمړو مرغو ته आवाज کړو قرآن کې شته کنه تو کنن یو سړی پیر بابا ته आवाज وکړي چې زما امداد وکړه نو پیر بابا خو بیا انسان دی کنه اب پیش کړی قرآن مجید ته استدلال صحیح دی استدلال تم قتل غواړي چې استدلال تر کومه حد صحیح دی حافظ ذهبي چې څه ویلي دي نو آیا دی صحیح ویلي دي استدلال صحیح دی ابن حجر اسقلانی دے حدیث دلان دے دلتا پا فتح الباری کی لکھی صفحہ 341 کے خالد میں المیزان بعد ان ذکرہ قول احمد فی لہو مناکیر وقول ابی حاتم لا يحتج بے واخرج ابن عدی 10 حدیث من حدیث استن کرہا بارکیف لکھ لی دی تو بیا دغه عبارت لی گلے کم جے دے ویلے وما ذالک فشریک شیخ و شیخ خالد فیہ مقال نیدن وهو راوی حدیث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدم واخر وتفرد فيه باشياء لم يطابق عليها كما ياتي القول فيه مستوعبا في مكانه ولكن للحديث طرق اخرى يدل مجموعها على ان له اصلا تو دے حدیث طرق شترے
او دا دلیل د دې خبرې دی چې د حدیث سند اصل شته دی. دا حدیث کم دی منها عن عائشة أخرجه أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا وابو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من طريق عبد الواحد بن ميمون عن عروة عنها وذكر ابن حبان وابن عدي أنه تفرد به وقد قال البخاري أنه منكر الحديث لكن أخرج الطبراني من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة وقال لم يروي عن عروة إلا يعقوب عبد الواحد منها. بارکہ دو علمی لحاظ سے ثابت کری دی کہ بے شک دا حدیث کے امام بخاری نقل کرے صحاح کے بل چانا نقل کرے لیکن نور محدثین دیر سے دا سشترے چاگی دا حدیث نقل کرے اور درست طریقے سے نقل کرے. حدیث مانے اشکال ہو غالباً ختم شوے دے کہ دا حدیث کے دا حلول سشے نشترے دا ملتانی سے بس یو گپ تے اقا دانے ہوئی جدے کہ حلول شوے دے. علماء دے سے مطلب اخلی نا مطلب شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ علیہ کلے صفحہ 270 کی اما علماء الشریعت فقالو معناہو ان جواہر العبد تسیر تابعاتا للمرضات الالہیہ. علماء شریعت سے ہوئی دا انسان جوارح دا رب تعالی دا مرضا مطابق شی حتی لا تتحرک الا علی ما یرضا به ربو تردے چھ دا نخوزیگی ما سوا داغی سزنونا چھ دا رب پر رضائی. فیضا کات غایت سمہی و بصری و جواری کلہا هو اللہ سبحانہ فحین یزن صحا یقال انہو لا اسمع الا لہ. چکا دے سڑی قتل داغ لیدل داغ خبر کول داغ نیول داغ تلل دا ٹول دا اللہ دا رضا دا پارشی. تو دا جملے بالکل صحیح دی چے کنت سمعہ الذی یسمع بہ تردے خبر ڈیر خکڑے دا مزیدارا اصحاب شریعت دا مطلب اخلی خودے پتے سے کہ میں جملے دی اگر نہایت خطرناک خدا فریضہ ہو گڑا ہے تاسو ہمیش دیو کتاب خوبی مخیا ما سر دخل کو نہ لگی پدیم دا چے دے کتاب خامی مخیا چے خامی ہونا کہ کارو نہ تازان لخوی خپل گئے اشخاص و پس مد ہے تاغی نظریات ہو رہا. قلتو مخ کیسے ہوئی اما علماء الشریعت زمان استاذ الاستاذ دے استاذ بیائیہ بنے شیخ القرآن غلام اللہ خان استاذ دے اور ما صحیح مسلم دے شیخ القرآن غلام اللہ خان رحم اللہ نویلہ زمان استاذ الاستاذ دے کتاب خوبے گور علماء شریعت دا معنی کئی قلت وہذا عدول عن حق الالفاظ. دا شریعت علماء چکم شے ہوئی نو دا الفاظ و دا حق نا رو گردانی دا رد شروع دا تصوف اگر شیر آگے پکے خیال لساتی صوفیان صوفیاء کلا کلا بیا شریعت لطور گئی. لأن قوله كنت سمعه بصيغة المتكلم يدل على أنه لم يبق من المتقرب بالنوافل إلا جسده وشبحه. دیر خطرناک عبارت انا للہ و انا الیہ راجعون. دیوئی كنت سمعه دا صیغہ دا سشی دا صیغہ دا متکلم دا دلالت کئی پدے باندے چانہو لم یبقى من المتقرب بالنوافل الا جسده و شبحه. چکم سڑے اللہ تا نزدیکی گی داغا سشے پادشو داغا صرف جسا پادشوا اور شبح دا سرمن مرمن پادشو. وصار المتصرف فی الحضرت الالہی فحسب. او سے چلو شو متصرف پدے کے حضرت الہی دے صرف اللہ دے انسان خپل تصرف مصرف ختم شد دے بس پواس کمی ہوئی جدا حلول دلیل دے اتحاد دلیل دے. نبی آسوئی وهو الذی عناہ الصوفیہ بالفناء فی اللہ. صوفیہ دیتا فنا فی اللہ ہوئی اے الانسلاخ عن دواعی نفسی دے دخپل نفس دخواہشاتنا بالکل باہر ہوزی حتی لا یکون المتصرف فیہ الا ہوا پدے کے متصرف صرف اللہ ہی دے خپل سے تصرف نشی گولے. وفی الحدیث لمعۃ الی وحدت الوجود. اور حدیث کے اشارہ دا رنا دا وحدت الوجود. زیو جملہ ہم کلا کلا نو خلق بے خفشی
تصوف چې چا کې هم نه نوځي که نه کله کله څه بلنډر کوي بیا پوه هر څوک چې دا د حدیث کې مصیبت دی ولې دا بالکل د ذاتی شخصي تقلید قائل دی صوفیه او دی په مزاج شریف کې جسر آدي بس بیا غټیږي نعوذ بالله من هذه الهفوات ته دې مرګري نه یو دا خلک وی وحدت الوجود نه دی قائل دا تصریح ده بده کې وکانه مشایخنا مولعینا بتلک المسأله زموږ ټول مشایخ ډیر حریصو تو وحدت الوجود ټول قائلو تر کومه پورې الی زمن الشاه عبدالعزیز د شاه عبدالعزیز تر زمانه پورې دا ټول په دې مصیبت کې گرفتار دې سره وسګو دا بالکل دا سره لګاغه زمانه کې تو ګوره باندې خلک تعویذونه لیکي دا کاروبار ده دی ولې کول په دې باندې د باطل پرستو نه خلک راړو ټیک دی یو خبره خو چې کله هغې مړه شي نو وسیسه ته کېناستل تعویذونو خرڅول ته کېناستل دې سیز کې هم دا مسله وه چې د باطل پرستو نه خلک په دې راړو چې موږ له هم دا فن راځي نا خو دومره خراب شو دومره غلط لاړ چې معامله خراب کړه وحدت الوجود دې دپاره بنیادی خبره ده چې دا اصطلاح آیا قرآن کې شته دی آیا دا اصطلاح حدیث کې شته دی آیا دا اصطلاح صحابه کرامو زمانه کې شته دی د تابعین او تبع تابعین زمانه کې شته دی موږ نه تپوس مه کوه موږ ته بدعت وایو څوک قایل دی نو غلطي کړې دا هر چا چې کړه هغه تعریف نه دی کوم چې خلک کوي چې وحدت الوجود دا مطلب چې دنیا کې بس یو ذات دی یو ذات څنګه دی دا دومره زوات چې دا تا ته نه ښکاري دا خو دا رایه غلطه ده سره وحدت الوجود او وحدت الشهود یو څیز ده وجود دا مطلب چې الله په مخلوق کې حلول کړی دی جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے چاند و تاروں میں تو مرغزاروں میں تو کھیتوں میں تو اور بحر بر میں ہے تو بس جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو اب پختو کې څه وایي پورته چې دوی شي په عابد او په معبود کې عبدالله استاد شعر دی پورته چې دوی شي دوی معنی غیریت پورته چې دوی شي په عابد او په معبود کې عابد او معبود کې چې غیریت ختم شي یو بلکې ګډ مټ شي حلولو کې شرک د عبادت زګه په وحدت الوجود کې ته دوه وجودونو وحدت راغی یعنی خالق مخلوق شو مخلوق خالق شو نو به خالق مخلوق په چا د سجده لګي مخلوق کې دنه خالق موجود ده ودا بار چې سجده لګي چا ته لګي خالق خود کې دنه ده ادا سبحانی معاذ شمشانی او دا قسم الفاظ کفری دا خلق بوله ویل دا په دې بنیاد باندې ویل فتوی متوی ملګوي خو ځان دې مرض نه وباسه دغه مرض دی هغه تزکیه خپل کې هغه احسان خپل کې کم چې قرآن او سنت کې لیکل دا هغې نه علاوه نور څیزونه پرېږدي وکان مشایخنا مولعین بتلک المسألة الى زمن الشاه عبدالعزیز اما انا فلستم بمتشدد فیها زه په دې کې متشدد نه یم او نور چې کوم دی زمونږ مشرانو ټولو دا کار کوه موږ ته چې کومه لار ښودلې ده هغه دا چې مونږه ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی او کتاب الله و عترتی زمونږ لار دغه پکار ده هغه نه ده پکار کومه چې دې خلقو جوړه کړې ده تاسو که مزید تفصیل ګورئ دلته کې ما د امام بغوی شرح السنه راوړی هغې نه هم کتی شی تفصیلات اور نور میں یہ کتاب بشتر ہے غیر نمو گورے تفصیل اقول قولی هذا استغفر الله لكم